Hello, good morning to all. Today we will discuss our multiple choice questions in the topic matrices. This is our lecture related with only JEE pattern MCQ or MST CT pattern MCQ. Let's start our the MCQs here written. Look here. This is if A is an orthogonal matrix, then A inverse equal to what? This is our question. And options are given here. A transpose. Here B option is A. C option is A square. And D option is here A raised to what? Twice n. These are four options are given. Look here. What is the new word here? Here orthogonal matrix. In state board syllabus of Maharashtra, this concept orthogonal matrix, definition of orthogonal matrix is not given, but in a reference book or for JEE pattern, this point is more important for us. Okay, so what is mean by orthogonal matrix? Matrix is said to be orthogonal if A into, suppose this A is a matrix, if A into A transpose is equal to what? I. This is the rule for orthogonal matrix. What is the rule? A into A transpose if is equal to the identity matrix, then the given matrix A is called orthogonal matrix. And here matrix A is obviously a square matrix of order 2 by 2 or 3 by 3. Okay, this is our definition. But according to our formula, A into what? A inverse equal to what? I. This is our formula for finding inverse of the matrix. Now call this is number 1, this is number 2. Comparing 1 and 2. Compare this. A into A transpose equal to identity matrix, and here but A into A inverse equal to identity matrix. Comparing these two, we can say as A inverse equal to what? A transpose. A inverse equal to what? A transpose. Look here. What is the value of A transpose and value of A what is value of A inverse? Value of A inverse is A transpose. Look here. This is option A gives our answer. So our answer is here option number A, that is A transpose. Okay. Clear it? Orthogonal matrix means what? A matrix, a square matrix, we can say. A square matrix is A, capital A, is said to be orthogonal matrix if what? A matrix and its transpose, if the product of two gives us an identity matrix, then the given matrix is called what? Orthogonal matrix. So this is our definition, and according to the definition, comparing these two, we get A inverse equal to what? A transpose. Okay, let us see now example number 2. Look here. If A is a singular matrix, look here. Singular matrix, yes, this word, this matrix is in our syllabus, and we have seen also the definition of singular matrix. Singular matrix means what? Matrix should be a square matrix, okay, and convert the square matrix into determinant, find out value of determinant. If the value of determinant is 0, then it is what? Singular matrix. Look here. A is a singular matrix, then A into adjoint of A, and options are given. Here we know that
we know that one identity which is important one, which is given in textbook also, A into what? Adjoint of A is equal to determinant of A into I. This is important formula. Here we can say as a important formula. If the matrix is given of order 2 by 2, so we can say as here 2. If the matrix is given of order 3, so we can say as here 3. Okay. So this is our important formula one. Okay. What is the condition? If A is a singular matrix, then A into adjoint of A equal to what? Determinant of A into what? Now look here, we have to find A into adjoint of A. Matrix A is not totally given, but condition is it is a singular matrix. Mean in a matrix there may be any numbers, but if we convert matrix in determinant, value gives us 0. So here, look here, determinant of A equal to what? We can say the 0. Look here, determinant of A here 0 because it is a singular matrix, and here I means identity matrix. Suppose this matrix is given of order 2 by 2, so we can say the 1 0 0 1. So what will be answer? 0 0 0 0. If the matrix is given of order 3 by 3, so it will be 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So A into adjoint of A here gives us what? This is a 0 matrix. 0 matrix, and 0 matrix, see here, first is identity matrix. No, this is not our answer. Scalar matrix, not the answer. Null matrix, yes, this is a null matrix. So correct answer is option number C. Option number C, what is null matrix? Null matrix means matrix having all the elements in it are totally 0. So this is about null matrix, and the example is totally based on this concept. So you should remember, you should point out this one. A into adjoint of the given A is equal to determinant of A into I means identity matrix of order 2 by 2 or 3 by 3 or order n. So this is our result number 2nd. Now over to number 3. For the matrix A, look there, matrix A is given, and what are the elements in the first row? 1 3 3, 1 4 3, 1 3 4, and the A inverse equal to what? This is very very important us, because we have discussed in a theory part how to find inverse of the matrix of order 3 by 3. There are 3 methods: inverse of the matrix by row transformation, correct? After that, inverse by column transformation, and one more condition, one more third part. Which one? Inverse of a matrix by adjoint method. Look here, inverse by row transformation, inverse by column transformation, and inverse by what? Inverse by adjoint method. And by using same concept, we can find the inverse of the given matrix, and the answer will be any one of them, one of the this following A B C D. Okay, so in exam how to find? In theory part we can solve this example, and it will take minimum 5 or 6 minutes for solving finding the such type of answers. Okay, but for the competitive exam we must solve using some tricks. Okay, what is the formula for inverse? Look here, we'll discuss now inverse of a matrix. So what will be basic concept of inverse? You know, we know that what is the answer? A matrix into A inverse equal to I. We know that.
Look here. We know that A into A inverse equal to I. This is our basic rule. A means what? The given matrix I am writing as it is. 1 3 3 1 4 3 1 3 4. This is A matrix, and here inverse, and here I means 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay, this is the important. These are two different matrices, but question is, at this empty matrix, that is A inverse, which is the correct answer? Option A or option B or option C or option D? We'll discuss in detail. विद्यार्थी मित्र, जरा विचार करा. हे तुम्हाला अगदी सोप्या भाषेमध्ये सांगतो. मॅट्रिक्सची ऑर्डर 3/3 आहे. इन्व्हर्स काढणं किती अवघड असतं, ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रॅक्टिस केलं असेल त्यांना कळालं असेल, त्यातला कॉन्फिडन्स आला असेल आणि ते इन्व्हर्स काढू शकतात. वेळ लागेल, पण जर अशा कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी इन्व्हर्स तरी काढायचा आहे आणि तो कमी वेळेत काढायचा आहे, मग काय काय रेफरन्स बुकमध्ये सांगितलं आहे की तुम्ही ए इन्व्हर्स इक्वल अडजन मेथडनं काढा, पण त्यालासुद्धा वेळ जातो. तर इथं फक्त टॅली मेथड वापरा. टॅली मेथड म्हणजे काय? एच्या शेजारी ए इन्व्हर्स आला तर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स येतो. ए म्हणजे हा, या मॅट्रिक्सच्या शेजारी समजा हा मॅट्रिक्स उचलून इथं ठेवला, ह्याचा आणि ह्याचा प्रॉडक्ट आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे का चेक करा. बघा बरं, ए इंटू ए इन्व्हर्स इक्वल टू आहे, ए इंटू ए इन्व्हर्स इक्वल टू आहे. हा मॅट्रिक्स ए आहे, ह्याचा इन्व्हर्स काढायला सांगितलं. इन्व्हर्स तुम्हाला माहिती आहे यापैकीच असणार ना, मग तो ए ऑप्शन असेल किंवा बी असेल किंवा सी किंवा डी, यापैकी कुठला लगेच नाही सांगू शकतं. त्यासाठी टॅली मेथड कसं असेल? हा मॅट्रिक्स त्याच्या शेजारी हा मॅट्रिक्स आणि हे टॅली करा, खरोखर याचा प्रॉडक्ट हा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स येतोय का, लक्षात आलं. आणि जर येत असेल तर हे पहिलंच उत्तर म्हणायचं. समजा येत नसेल तर दुसरं चेक करा, येत नसेल तर तिसरं चेक करा, आणि जर नसेल तर चौथं. साधी सिंपल ट्रिक आहे, पण याला जास्त अजिबात वेळ लागत नाही. तुम्ही मला सगळे ऑप्शन चेक करायचे, कितीतरी वेळ जाणार, अजिबात जात नाही. मी कसं करतोय ते बघा आणि तसंच लक्षात ठेवा. बघा पहिला ऑप्शन काय बघा बरं, 7 -1 -1. आता विचार करा मी काय केलं आहे, हा ए ऑप्शन आहे ना, फक्त पहिला उभा कॉलम आहे ना, उभा कॉलम तोच कन्सिडर केला आहे, घेतला. इथं सगळे लिहित बसू नका, आणि ह्याचा आणि ह्याचा प्रॉडक्ट इथं यायला पाहिजे. बघा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उत्तर हे 1 येते का चेक करा. कसं करायचं बघा, गो रो वाईज कम डाऊन कॉलम वाईज. दिस इज आवर रूल फॉर मल्टिप्लिकेशन अप टू matrices. Okay, आता try to multiply this. 1 multiply by 7 7, 3 multiply by this -3, 3 multiply by this -3. किती आलं बघा बरं, 7 - 6, आन्सर किती 1. बघा बरं, येस पहिल्या ठिकाणी 1 आलेलं आहे, म्हणजे इथं 7 -1 1 हेच नंबर पाहिजेत, आणि हे नंबर असेल तर हे आन्सर येऊ शकतं. क्लिअर इट. पण आता हेच चेक करा, पहिला कॉलम सगळ्या ऑप्शनचा चेक करा. 7 -1 1 इथं आहे, म्हणजे हा ऑप्शन असण्याची शक्यता आहे. बरोबर आहे. इथं 7 to 1 हे वेगळे नंबर आहेत. समजा 7 to 1 इथं दुसरा ऑप्शन आपण उचलून ठेवला आणि असाच प्रॉडक्ट केला तर 1 येणार नाही, त्यामुळे ऑप्शन बी येणार नाही उत्तर. करेक्ट. ऑप्शन सी ऑप्शन डी बघा बरं, 7 3 1 उभा कॉलम. समजा 7 3 1 जर इथं उभा घेतला तरी उत्तर 1 येणार नाही, म्हणजे. आणि ऑप्शन सी बघा बरं, 7 -1 -1 7 -1 -1, म्हणजे आपला आन्सर एक तर ऑप्शन ए असेल नाहीतर ऑप्शन बी. क्लिअर आहे. एवढं तर लक्षात आलं का. 2 ऑप्शन या स्पर्धेतनं निघून गेले. आता इथं बघा, पहिला कॉलम समान आहे, त्यामुळं इथं 1 येणारच आहे. वेगळे नंबर जरा सिलेक्ट करा. बघा दुसरा कॉलम बघा बरं, हा दुसरा कॉलम -3 1 0
-3 1 0 समानच आहे. त्यामुळे हे दोन्हीकडेही समान आहे. आपण काय करूया माहिती आहे का, इकडं बघा तिसरा ऑप्शन चेक करा. हा इथं -3 इथं 0 इथं -1 इथं -3 इथं 0 इथं 1. म्हणजे आपणाला ए ऑप्शन करेक्ट आहे का सी ऑप्शन करेक्ट आहे हे ओळखण्यासाठी आपणाला कॉलम तिसऱ्याची गरज आहे. त्यामुळे मी इथं लिहिताना इथं लिहितो -3 0 वॉट -1. हे -1 चेक करूया. बरोबर आहे. आता बघा बरं, आपणाला हा नंबर बघा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हा नंबर येतो का चेक करा. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हा नंबर येतो का बघा. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 1 येतो का बघा. आणि टॅली मेथडनं आन्सर येणार आहे. मी काय करतो, हे सेकंड नंबर आहे असं घेतो -3 1 0. फक्त टॅली मेथड मी चेक करायला लागलो आहे. बघा बरं, आपण इथं केलेलं आहे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 आलेला आहे. ठीक आहे. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इथं येणारच आहे. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चेक करा. इथं मल्टिप्लाय करा काय येईल -3. बरोबर आहे. इथं 0 इथं -3 किती आलं उत्तर -6 यायला लागलं. म्हणजे हा ऑप्शन इथं निघून गेला. मग राहिला हाच ऑप्शन -3 0 1 म्हणजे इथं -3 0 1. आता चेक करा पहिला रो आणि तिसरा कॉलम चेक करा बरं. बघा पहिला रो तिसरा कॉलम बघा -3 येस इथं लिहिलं आहे 3 × 0 0 आणि हे इथं +3 उत्तर किती आलं 0. आणि इथं उत्तर किती आहे बघा, हा मल्टिप्लाय बाय हा उत्तर इथं 0 आलेलं आहे. आणि अशा रीतीनं ऑप्शन जर सी जर घेतला तर सी ऑप्शनच्या आधारे A × I हे टॅली होते. लक्षात आलं. 3/3चा कोणताही मॅट्रिक्स घ्यायला फक्त ही टॅली मेथडच वापरा. आलं लक्षात. येस. आता आपण पुढचं एक्झाम्पल बघूया. मग 3/3चा इनवर्स कसा काढायचा हे आपण या एक्झाम्पलच्या माध्यमातून आपल्याला समजलेलं आहे. ओके. आता आपण एक्झाम्पल असं घेऊया. इफ A = 1 2 3 -1 1 2 1 2 4 हा दिलेला मॅट्रिक्स आहे. बरोबर आहे. आणि हा जर मॅट्रिक्स दिला असेल देन प्रश्न कसा आहे बघा. A² -5A हे ब्रॅकेटमध्ये आहे आणि ब्रॅकेटच्या आउटसाईड A इनवर्स असणार आहे. हे आपल्याला इथं शोधायचं आहे. आणि ऑप्शन्स आर हिअर. ऑप्शन इथं लिहितो मी 4 2 3 -1 4 2 थर्ड ऑप्शन 1 2 1. दिस इज ऑप्शन नंबर A. ऑप्शन नंबर B -4 2 3 here -1 -4 here 2 here 1 2 -1 हा ऑप्शन नंबर B आहे. बरोबर आहे. आता ऑप्शन नंबर C -4 -1 1 3 पुन्हा 3 -1 आणि लास्ट ऑप्शन D -1 -2 1 हिअर 4 -2 -3 1 4 -2. किती ऑप्शन तयार झाले इथं 4. ह्या चारैपैकी योग्य काय उत्तर असेल ते आपल्याला शोधायचं आहे फॉर द सोल्युशन ऑफ दिस. तसा प्रश्न जरा विचार करा बरं. आत्तापर्यंत या स्वरूपातला प्रश्न आपल्या हाताखालून गेलेला नव्हता. बरोबर आहे. ए मॅट्रिक्स दिला आहे की पण बघा बरं काय काय विचारलं आहे.
ए स्क्वेअर मायनस 5a बरोबर आहे इंटू ए इनवर्स इक्वल टू वॉट. विचार करा, जर तुम्ही थेरी बेसचा विचार केला तर तुम्हाला काय करायला पाहिजे, एचा स्क्वेअर काढला पाहिजे. ए मॅट्रिक्स माहिती आहे, ए मल्टिप्लाय बाय ए किती वेळ लागेल सांगा बरं. भरपूर वेळ लागणार आहे. ए स्क्वेअर काढता येईल. नंतर कशाची व्हॅल्यू काढायची आहे, 5 मल्टिप्लाय बाय ए मॅट्रिक्स माहिती आहे, त्याला 5a म्हणजे 5 ना आज सगळ्याला मल्टिप्लाय करायचा आणि त्याचा येणारा टोटल प्रॉडक्ट, तो प्रॉडक्ट मल्टिप्लाय बाय ए इनवर्स, ह्याचं उत्तर यापैकी कुठलं असेल हे आपल्याला शोधायचं आहे. आता हा जो ए इनवर्स आहे याचा अर्थ हा जो दिसतोय ना ह्याचा पुन्हा इनवर्स काढणं, याचा अर्थ निश्चितच एक कॉम्प्लिकेटेड आहे. म्हणजे जर आपण अल्जेब्राईक रूल वापरले, अल्जेब्रा ऑफ मॅट्रायसेसचे रूल वापरले तर कदाचित हे एक्झाम्पल सोपं होण्याचा प्रयत्न करेल. जरा बघूया, आपण प्रयत्न करूया. काय दिले बघा बरं, ए स्क्वेअर मायनस 5a इंटू ए इनवर्स. हे आपण असंही लिहू शकतो, ह्या ए इनवर्स नात मल्टिप्लाय असं केल्यानंतर असं येईल ए स्क्वेअर इंटू ए इनवर्स. बघा बरं, ए स्क्वेअर इंटू ए इनवर्स मायनस 5a इंटू ए इनवर्स. बघा बरं काय केलं आहे, डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. कुठला लॉ वापरला आहे, डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ. ब्रॅकेटच्या बाहेरनं ए इनवर्स असला तरी तो मॅट्रिक्सच आहे ना, मग त्यानं आत यालाही मल्टिप्लाय केलं आहे, यालाही मल्टिप्लाय केलं आहे. पहिली स्टेप आपली तयार झालेली आहे. करेक्ट. आता काय करूया, तुम्हाला हा जो ए स्क्वेअर आहे ना, ए स्क्वेअर तो आपण ए इंटू ए लिहू शकतो. बघा ए इंटू ए आणि बाकी आहे असं बदल नाही. हे इनवर्स आहे बरं का, पण असं लिहिल्यामुळं हा ए तसाच लिहूया. पण ए इंटू ए इनवर्स काय असतं आपल्याला माहीत आहे, ए इंटू ए इनवर्स म्हणजे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. सो इथं मी आय लिहितो मायनस 5, इथं ए इंटू ए इनवर्स पुन्हा आय. सेन्स ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. बरोबर आहे. आता ए मल्टिप्लाय बाय आयडेंटिटी मॅट्रिक्स काय असतं, अगेन ए ॲज इट इज म्हणजे ए मायनस 5i. याला सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपल्याला काय उत्तर मिळालं, ए मायनस 5i. आता ओरिजिनल व्हॅल्यू पुट करा. ए म्हणजे काय, आपला ओरिजिनल मॅट्रिक्स. बघा बरं, 1 2 3 -1 1 2 1 2 4 मायनस 5i. विचार करा, हा आयचा अर्थ माहिती आहे का, इट इज अ आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. आणि आयडेंटिटी मॅट्रिक्स कसं असणार, आणि ऑर्डर किती आहे, 3×3 आहे. सो 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1. लक्षात आला. आणि याला सिम्प्लिफाय केल्यानंतर काय होईल, या मॅट्रिक्सच्या बाहेर कोण आहे बघा, 5. त्या 5 आत मल्टिप्लाय करा ना, म्हणजे काय होईल, काय होईल सांगा बरं, हे 5 आत येणार आहे म्हणजे त्याचा येणारा रिझल्ट मी इथं लिहितो. बघा बरं, फर्स्ट मॅट्रिक्स ॲज इट इज 1 2 3 -1 1 2 1 2 4 आणि इथं मायनस ऑफ 5 0 0 0 5 0 0 0 5. आणि दोन मॅट्रिक्सची काय येतं, सबट्रॅक्शन आहे. कसं करता, सबट्रॅक्शन ऑफ 2 मॅट्रिसेस माहिती आहे. 2 मॅट्रिक्सची ॲडिशन कशी करायची माहिती आहे, 2 मॅट्रिक्सची सबट्रॅक्शन कशी करायची ही सुद्धा तुम्हाला माहिती आहे. आता तोच रूल इथं वापरूया ना आपण. काय करूया बघा, पहिला मॅट्रिक्स कुठला आहे, 1 -5 किती येईल, -4. आता विचार करा, -4 आले सगळे, तो उत्तर काढत बसू नका. -4 कुठं आहे बघा बरं, इथं किती आहे, +4 म्हणजे हे ऑप्शन असणारच नाही. इथं किती आहे, -1 हे सुद्धा ऑप्शन असणार नाही. म्हणजे ए आणि डी ऑप्शन निघून गेला. -4 इथं बी येते बघा, आणि इथं सुद्धा येते. बरोबर आहे. इथं आपला सी ऑप्शन लिहायचा राहिलेला आहे. बघा बरं, इथं -1 -4 -1 1 इथं
-4 इथं 2 असा दुसरा ऑप्शन इथं मला घ्यायचा राहिलेला होता. ठीक आहे. बरं, पहिलं उत्तर किती आलं आहे बघा बरं. इथं -4. मग हे -4 कुठं आहे बघा बरं. इथं -4 आहे, इथं -4 आहे. अजून चेक करा. हां, इथं 2 - 0, 2 ॲज इट इज, 3 - 0 3. आणि अशा रीतीनं पहिला कॉलम काय आला बघा, -4 2 3. बघा बरं, -4 2 3 इथं पहिलंच आहे बघा. आणि इथं सुद्धा बघा हे वेगळे नंबर आहेत. हा ऑप्शनसुद्धा निघून गेला बघा. हा ऑप्शन आन्सरमध्ये नाही आहे, हा सुद्धा नाही. हा राहिला कोण, फक्त हा. म्हणजे बाकीचे इलेमेंट शोधायची आवश्यकता नाही. शोधलं तरी काय प्रॉब्लेम नाही, पण तुमचा त्यामध्ये वेळ जाणार आहे. कन्फर्म करण्यासाठी पुन्हा आपण अजून चेक करा. -1 हे इथं -1च येईल. 1 मायनस दिस -4 येणार आहे. 2 - 0 इट इज 2. इथं 1 - 0 इट इज 1. 2 - 0 इट इज 2. आणि 4 - 5 इट इज -1. आणि अशा रीतीनं बघा बरं ऑप्शन कुठं आहे. करेक्ट आन्सर इज बी. आलं लक्षात. द सेम एक्झाम्पल म्हणजे हे जे जरी हा मॅट्रिक्स 3x3चा असला आणि तुम्हाला प्रथम समजा हे एक्सप्लेन केलं म्हणून तुम्हाला सोपं वाटलं, पण तसा विचार करायच्या अगोदर किती अवघड वाटते बघा बरं. हे आता एवढं कुठं आन्सर काढत बसाय असं विचार येतो. पण असं मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन्स व्यवस्थित शांत डोक्यानं विचार केला तर आपल्याला उत्तर काढता येणं शक्य आहे. समजलं. ओके, आता या पद्धतीचं अजून एक एक्झाम्पल आपण सोडवणार आहोत. ते एक्झाम्पल जरा प्रत्येक एक्झाम्पल आपण वेगवेगळे घेतो आहे की ते एक्झाम्पल सोडवताना सुद्धा कसा आता विचार करायचा त्याचा आपण जरा बारकाईने आता आपण विचार करणार आहोत. ओके, काय एक्झाम्पल आहे बघा. इफ A equal to 2 - 1 -1 2 हा मॅट्रिक्स दिला आहे. ऑर्डर किती आहे बघा बरं, 2x2. बरोबर आहे. अँड इम्पॉर्टंट कंडिशन इज हिअर A² -4A प्लस NI इक्वल टू 0. देन n इक्वल टू इथं आपल्याला nची व्हॅल्यू शोधायची आहे. बरोबर आहे. आणि मग इथं ऑप्शन्स काय दिलेत बघा. ऑप्शन्स आर लाईक दिस. nची व्हॅल्यू -3, दुसरं nची व्हॅल्यू 1 असणार आहे. नंतर C ऑप्शन दिला आहे -1 आणि D ऑप्शन दिला आहे -3. आता विचार करा बरं. ए मॅट्रिक्स दिला आहे आणि आपल्याला सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे बघा हे इक्वेशन दिलेलं आहे आणि त्या इक्वेशनमध्ये काय लिहिलं आहे बघा ना, n लिहिलं आहे. nची व्हॅल्यू इथं धरलेलं आहे हे शोधायचं आहे. म्हणजे आपण सुरुवात आपण अशी करूया. काय करूया सांगा. A² बघा -4A प्लस NI इक्वल टू 0. हे आपणाला दिलेली कंडिशन आहे. आणि मग ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यू ठेवा ना. A², ए मॅट्रिक्स दिसतो इथं. मग A² आपण कसा लिहिणार बघा बरं. 2 - 1 -1 2 इंटू 2 - 1 -1 2 हा झाला A². तुम्ही A² असं लिहायचं नाही, मॅट्रिक्सचा स्क्वेअर असं म्हणायचं नाही. असं लिहिलं की चुकणार तुमचं आन्सर. A² म्हणजे A इंटू एच असं लिहायचं, A इंटू ए. आणि त्याचा आन्सर आपल्याला काढायचा आहे. -4 इंटू A 2 - 1 -1 2 प्लस n इंटू I लिहितो इथं 1 0 0 1 आणि इथं काय लिहिलं 0. हा नल मॅट्रिक्स तिकडं असणार आहे किंवा त्याला 0 0 0 0 म्हणू शकता. ऑर्डर 2x2. आता व्यवस्थित सिम्प्लिफाय करा बरं. ह्या दोन्ही जे मॅट्रिक्स दिसत आहेत हे आणि हे यांचा प्रॉडक्ट इथं आपल्याला करूया.
कसा करायचा तुम्हाला प्रॉडक्ट माहिती आहे बघा. ए इंटू ए काय करावं लागेल, यानं याला मल्टिप्लाय करा. 2 इंटू 2 4 -1 -1 +1 4 + 1 इट इज अ 5. बघा बरं 2 to the 4 + 1 किती आला पहिला आन्सर -5. पुन्हा पहिली रो पहिला कॉलम पहिला नंबर, पहिले रो दुसरा कॉलम बघा बरं -2 -2 -4. अशा रीतीनं पहिली रो दोन्ही कॉलम मल्टिप्लाय करून झालेले आहेत. आता काय करतो, दुसरी रो पहिला कॉलम ते किती येईल बघा बरं. इथं -2 इथं -4 येणार आहे. बरोबर आहे. आता सेकंड रो विथ सेकंड कॉलम बघा बरं -, +1 + 4 हिअर 5. अशा रीतीनं तुम्ही आत्ताशी A² आन्सर काढले मायनस. आता ह्या 4 आहे ना, 4 आत मल्टिप्लाय करूया. बरोबर काय येईल 4 to the 8 इथं -4 इथं -4 इथं 8 आलं लक्षात. हे इथं आन्सर तयार झालं प्लस. आता आपण काय करू, जसं या मॅट्रिक्सच्या बाहेर काय होतं 4 त्यानं आत मल्टिप्लाय केलं, तसं या मॅट्रिक्सच्या बाहेर कोण आहे n त्यानं आत मल्टिप्लाय करा. n 0 0 n दिस इज इक्वल टू इथं 0 0 0 0 इट इज नल मॅट्रिक्स. इथं 0 म्हणजे फक्त 0 नव्हे, इट इज 0 मॅट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2. आता बघा बरं या दोन्ही मॅट्रिक्सची काय इथं, दोन्ही मॅट्रिक्स सबट्रॅक्शन आहे आणि याचा आन्सर आपण इथं पुढं काढू शकतो. कसं काढणार जरा सांगा बरं. हां बघा बरं इथं करूया. 5 पहिल्या पोझिशनला आहे बरोबर आहे का. इथल्या पहिल्या पोझिशनला 8 आहे म्हणजेच 5 - 8 किती येतं 5 - 8 -3 बरोबर आहे का. फक्त पहिली पोझिशन फक्त चेक करा. 5 - 8 म्हणजे -3 + n पहिली पोझिशन. दुसरी पोझिशन -4 इथं -+4 0 + 0 इट इज अ 0 इथं -+ -4 + 4 इथं 0 येणार आहे. इथं 5 - 8 3 इथं 3 + n बरोबर आहे. आणि इज इक्वल टू वॉट इथं 0 0 0 0. अशा रीतीने आपलं हे इथं आन्सर तुमचं मिळालेलं आहे. आता काय करूया, कम्पॅरिंग LHS विथ RHS. काय करा, बाय इक्वॅलिटी ऑफ मॅट्रायसिस. या दोन्ही मॅट्रायसिसमध्ये कुठला साईन आहे इक्वॅलिटी, म्हणजे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट समानच असणार आहेत. बघा बरं काय येईल, हा नंबर -3 + n इक्वल टू वॉट 0. तो n इक्वल टू किती आलं सांगा 3 आन्सर आलेला आहे. बरोबर आहे. n इक्वल टू किती 3 आन्सर आलेला आहे. आलं लक्षात, कारण हे ते तसंच ठेवलेलं आहे. आणि इथं बघा बरं 3 + n इक्वल टू 0 आणि n इक्वल टू किती आला इथं -3. म्हणजे इथलं ऑप्शन -3 दिसतंय आणि इथं नाही, कुठंतरी एका इथं प्लस पाहिजे असायला पाहिजे होतं. वाटलं तर हे अशा रीतीनं उत्तर आपण काढलं. n इक्वल टू 3 सुद्धा आन्सर येते, n इक्वल टू -3 सुद्धा येते. हे पुन्हा चेक करूया का इथं 3 -3 दिसतंय, इथं +3 दिसतंय. कन्फ्यूज करणारं एक्झाम्पल आहे. जरा पुन्हा एकदा बघा मल्टिप्लिकेशन व्यवस्थित केलं आहे का. A मॅट्रिक्स 2 -1 -1 2 बरोबर आहे. ठीक आहे. 4 + 1 5 बरोबर आहे. इथं -2 येस हे सुद्धा बरोबर आहे. -2 -2 -4 बरोबर आहे. 1 + 4 हे बरोबर आहे. इथं मायनस ॲज इट इज 4 to the 8 इथं -4 इथं -4 इथं 8 बरोबर आहे. हे ॲज इट इज बरोबर येस. इथं 5 - 8 किती आलं -3 आलेलं आहे आणि प्लस इथलं n धरलेलंच आहे. हे बरोबर आहे आपलं इथलं. इथं बघा बरं हां इथं आपलं -4 + 4 0 तेही बरोबर आहे. हां आता इथलं ऑप्शन जरा चेक करा. 5 - 8 -3 + n बघा इथं आपलं जसे असे चौक होते तसं तुमच्याकडून सुद्धा होऊ शकते. बघा आपण
बाय मिस्टेक हे डायरेक्ट केल्यामुळं, कदाचित तुम्ही जर असं केलं असतं, ह्याच्या आधारे एक सिंगल मॅट्रिक्स घेतला असता तर हे चुकलंही नसतं. तर -3 + 8. आता कम्पेअरिंग LHS विथ RHS बघा बरं, पहिल्या ठिकाणी 0 येस कम्पेअर झाला, हे सुद्धा असं येणार आहे, तिकडे गेले +3 येणार आहे. मग व्हॉट इज द करेक्ट आन्सर? करेक्ट आन्सर इज n = what? 3. आपला प्रश्न विचारला आहे व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ what? n. तर आन्सर इज ऑप्शन नंबर D, दॅट इज n = what? 3. हे आपलं करेक्ट उत्तर असणार आहे. लक्षात आला? तर अशा रीतीने आपण हा ऑप्शन इथं पूर्ण केलेला आहे. ओके, आता एक एक्झाम्पल आपण बघूया. ते एक्झाम्पलसुद्धा अति महत्त्वाचं आहे. ते एक्झाम्पल बघून आपण इथं काय करूया, मॅट्रिक्स या टॉपिकमधले इम्पॉर्टंट जी एक्झाम्पल आहेत अदर दॅन टेक्स्टबुक, ते तुम्हाला समजण्यास मदत होईल. आता मी असं करतो, अ मॅट्रिक्स A इज कॉल्ड आयडेम्पोटेंट. A matrix A is called idempotent if condition first A square equal to -A, option B A square equal to 0, option C A equal to identity matrix, and option D A square is equal to A. आता बघा काय करायला पाहिजे बघा बरं. मॅट्रिक्स A is called idempotent if, आता नवीन शब्द कुठला मिळाला तुम्हाला? आयडेम्पोटेंट म्हणजे काय? आता मॅट्रिक्सचे सगळे टाईप आपण बघितले आहेत ना, स्टेट बोर्डच्या पुस्तकामध्ये येते, पण हा एक नवीन पार्ट तुम्हाला मिळतो आहे. आयडेम्पोटेंटचा अर्थ कळायला पाहिजे. आयडेम्पोटेंटचा अर्थ आपण, आयडेम्पोटेंट हा शब्द मॅथमॅटिकल लॉजिक यामध्ये आपण बघितलेला होता, म्हणजे ॲप्लिकेशन ऑफ लॉजिक अल्जेब्रा, त्याच्यामध्ये स्टेटमेंट बघितलं होतं, त्यामध्ये आयडेम्पोटेंट लॉ बघितलेला होता. म्हणजे थोडक्यात तोपणा. फॉर एक्झाम्पल काय बघितलं बघा, P और P रिझल्ट इज P, इथंही P आहे, इथंही P आहे, इथंही P आहे, म्हणजे थोडक्यात तोपणा जो असतो त्याला म्हटलं जातं आयडेम्पोटेंट मॅट्रिक्स. मग मला हेच म्हणायचं आहे, मॅट्रिक्स इज कॉल आयडेम्पोटेंट. त्याचा रूल असा आहे, तर A स्क्वेअर केला तर त्याचं उत्तर जर A येत असेल तर त्याला म्हटलं जातं आयडेम्पोटेंट मॅट्रिक्स. व्हेरी इम्पॉर्टंट वन. कुठलाही एखादा मॅट्रिक्स दिला, चाहे 2x2 असू द्या किंवा काय 3x3 मॅट्रिक्स असू द्या, आणि त्याचा स्क्वेअर केला, बघा A × A मॅट्रिक्सच्या शेजारी पुन्हा A मॅट्रिक्स, आणि त्याचा प्रॉडक्ट करून ओरिजिनल मॅट्रिक्स हायासा येत असेल तर अशा मॅट्रिक्सला, दिलेल्या मॅट्रिक्सला म्हटलं जातं आयडेम्पोटेंट मॅट्रिक्स. म्हणजे A स्क्वेअर इक्वल टू जर A असेल तर याला म्हटलं जातं काय? आयडेम्पोटेंट मॅट्रिक्स. मग करेक्ट आन्सर काय असणार आहे तुमचा इथं? ऑप्शन नंबर वॉट? D, A स्क्वेअर इक्वल टू A. लक्षात आलं? आणि अशा रीतीनं आपण हा आयडेम्पोटेंट मॅट्रिक्सचा अर्थ इथं बघितला आहे. जसं मग अशी ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स बघितला तसं हा आयडेम्पोटेंटचा अर्थ बघितला. अजून एक असाच एक वेगळा शब्द सांगणारा मॅट्रिक्स आहे, इनव्हॉलंटरी मॅट्रिक्स. इथं एक शब्द बदलतो आणि एक नवीन एक्झाम्पल तयार होतं आहे, इनव्हॉलंटरी मॅट्रिक्स. बघा, a matrix A is called involuntary matrix if तर त्याच्यासाठी मी एक रूल देतो बघा, A चा स्क्वेअर केला आणि तो जर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स असेल बघा, तर A चा स्क्वेअर हा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स असेल तर दिलेला जो मॅट्रिक्स आहे ना त्याला म्हटलं जातं इनव्हॉलंटरी मॅट्रिक्स. किंवा आपण असं म्हणू शकतो, ऑर वी कॅन से ॲज A इनव्हर्स इक्वल टू वॉट? A. असं का? आता याला ऑप्शन्स वगैरे मी देत नाही, कारण हे दोन्ही कंडिशन्स तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. म्हणजे
समजा ए मॅट्रिक्स 2x2 दिला असेल, आतले इलेमेंट्स कुठलेही, किंवा 3x3चा दिला असेल, आतले एनी इलेमेंट्स घेतले आणि त्याचा स्क्वेअर करून तो जर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मिळत असेल तर दिलेला जो पहिला जो मॅट्रिक्स आहे त्याला म्हटलं जातं काय, इनव्हॉलंटरी मॅट्रिक्स. आता बघा बरं जरा आपल्या रूलनुसार A² इक्वल टू वॉट, आय. पण A² हा नेहमी कसा लिहितात, A इंटू A इक्वल टू वॉट, आयडेंटिटी मॅट्रिक्स, करेक्ट. पण आपल्या रूलनुसार A इंटू A इनवर्स हा नेहमी कसा असतो, आयडेंटिटी मॅट्रिक्स असतो. कम्पेअर 1 and 2, 1 आणि 2चं कम्पेअर केलं असता काय होईल, याला नंबर 1 देऊया, याला नंबर 2 देऊया. फ्रॉम 1 and 2 काय येणार आहे, A इज इक्वल टू वॉट, A इनवर्स. बघा बरं, A इक्वल टू A इनवर्स. बघा इथं दिले A इक्वल टू A इनवर्स. अशी जर कंडिशन येत असेल तर त्याला म्हटलं जातं काय, इनव्हॉलंटरी मॅट्रिक्स. एखाद्या मॅट्रिक्सचा इनवर्स तो स्वतःच असेल, बघा बरोबर आहे का, तर अशा मॅट्रिक्सला म्हटलं जातं इनव्हॉलंटरी मॅट्रिक्स. लक्षात आलं. तर विद्यार्थी मित्र, या टॉपिकमध्ये आपण अशी एक्झाम्पल बघितलीत की त्याचा रेफरन्स तुमच्या पुस्तकामध्ये बेसिक नॉलेज मॅट्रायसेसच आहे, पण काही तुमच्याजवळ रेफरन्स बुक असतील चांगल्या पब्लिकेशनची, तर त्या रेफरन्स बुकच्या आधारे तुम्ही अदर दॅन टेक्स्टबुक जे इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू मॅट्रायसेस काढा. JEEला कुठले रेफरन्स बुक आहेत त्याच्यात कलेक्ट करा, त्यातले इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी युजफुल आहेत ते घ्या, त्यावर आधारित एक्झाम्पल अशी परीक्षेला विचारता येऊ शकतात. तुम्ही फक्त स्टेट बोर्डचं एकच पुस्तक वापरलं तर तुम्हाला हे इनव्हॉलंटरीचा अर्थच माहीत नाही, किंवा मगाशी आपण बघितलं बघा ऑर्थोगोनलचा अर्थच माहीत नाही, किंवा आयडेंटिटीचा अर्थच माहीत नाही, एक्झाम्पल सोडवता नाही येणार. पण त्याचा जर अर्थ माहीत असणार, शब्दाचा अर्थ कळाला पाहिजे, आणि शब्दाचा अर्थ कळाला तर ते मॅट्रिक्सची आपोआप डेफिनेशन पाठ होते आणि एक्झाम्पल सोडवणं सोपं होतं. ठीक आहे, इथं आपला टॉपिक पूर्ण झालेला आहे. याच्या अगोदरच्या व्हिडिओजमध्ये आपण JEEचे आपण लेक्चर्स बघितली, हेही त्याच पद्धतीनं बघितलं. ज्यांना हा टॉपिक अजून व्यवस्थित करायचा असेल, ओके, तर त्यासाठी काय करा, मॅट्रायसेसचे या टॉपिकचे पहिल्यापासून व्हिडिओ 1 by 1, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 सगळे व्हिडिओज बघा. तुम्हाला अजूनही याच्यामध्ये जास्त कॉन्फिडन्स निर्माण होईल, आणि तुमच्या जे रेफरन्स बुक असेल त्यामधली सुद्धा एक्झाम्पल सोडवणं तुम्हाला सहज शक्य होणार आहे. इथं आपण हा टॉपिक संपवतो आहे, थांबूया. ओके, धन्यवाद.